محترمہ جو ہماری سی ایم بنی ہے اس تقریر سے لے کے آج تک کسی شخص کے منہ سے یہ زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے کہ غزہ میں جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ایک نسل کشی والی صورتحال بنی ہوئی ہے اور ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ کسی بھی سٹیج پہ حکومتی سطح پہ کسی بھی جگہ پہ آج تک ہماری زبان گونگ ہو گئی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کبھی بات کرنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے. کسی فورم پہ کسی سٹیج پہ بھی ہم نے ان بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسرا جناب اسپیکر میں جو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ بے شمار مسائل ہیں جی آپ جاری رکھیں گے. بے شمار مسائل ہیں جس میں ایجوکیشن کے ہیں, جس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہاسپٹل نہیں ہے, ہاں ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ سہولیات بالکل نہیں ہے. آپ فیصلہ آباد میں الائڈ ہاسپٹل کی صورتحال دیکھ لیں کہ پورے ڈویژن میں ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ سرجیکل کی تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہے, لیکن ایمرجنسی اتنی چھوٹی ہے کہ اتنا برڈن ہے. یقین کریں کہ اگر آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپریشن تھیٹر سے لے کے باہر تک ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ چار دن ہفتہ اور 15 دن لوگ لائنوں میں لگ کے پڑے رہتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں جیسے بکرے ذبح ہوئے ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اسی طرح ہر جگہ پہ آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے یہاں پہ میرے دوست, بلیو کریں کہ ایجوکیشن تو ہم دے رہے ہیں لیکن وہ کوالٹی ایجوکیشن ہم لوگوں کو نہیں دے رہے. ہمارے حلقے میں کوسوں دور تک کوئی سکول نہیں, اگر سکول ہے تو وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے, اگر ٹیچر ہیں تو وہ پڑھا نہیں رہے. چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. کوئی ادارہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کسی سٹیج پہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں, آپ زراعت کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی, ہمارے فیصلہ آباد میں بہترین ادارہ ہے, ایوب ریسرچ ہے, نیبکس ہے, کوئی نبجی ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ہم ابھی بھی پورے پنجاب میں 25-30 من فی ایکڑ پیداوار لے رہے ہیں. آپ ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں, وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, بیجز اچھے آ رہے ہیں اور تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھنے. پنجاب کا صوبہ جو ہے یہ ہم دیکھ لیں انڈیا والے پنجاب. میرے اللہ کی رحمت سے اور میرے لیڈر عمران خان نے جو میرا ایک نام دیا, نہ مجھے ٹکٹ نہ کوئی نشان, جسٹ میرا ایک نام تھا اور میرے حلقے کی عوام نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا. میرے لیڈر کی وجہ سے میں اپنے حلقے کی عوام کا بھی مشکور ہوں. جناب اسپیکر, اندازے بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو دن میں چین آتا ہے, کیا رات کو نیند آتی ہے؟ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے اور اس پہ جھوٹا حلف دے کے میں اپنی بائیں سائڈ پہ بیٹھے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک دن مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کیا منہ دکھائیں گے؟ جھوٹا حلف دے کے آئے ہیں اور اس دن 12 کروڑ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. میں ابھی بھی جناب اسپیکر میں ابھی بھی ان کو کہتا ہوں کہ توبہ کر لیں, کیونکہ میرے اللہ نے توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ جھوٹے حلف دے رہے ہیں. فارم 47 کی پیداوار ہے, 9 فروری کی پیداوار ہے جناب اسپیکر, اور ساتھ ساتھ یہ میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اپنے لیڈر کے ساتھ میرے لیڈر کا موازنہ کرتے ہیں. کیا پدی کا شوربہ. 9 کروڑ
cross talk. मेरा लीडर No cross जो talk. लाखों के पीछे No, चट्टान की मोहतरमा तरह खड़ा तशरीफ है, रखें, please. आजाद जहन तशरीफ लेके रखें. इन बात गुलाम करने लोग देना, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, बात आपको करते पूरा हैं। मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, जनाब जब स्पीकर, आपकी बारी आएगी पूरा मौका मिलेगा। जनाब बात करने स्पीकर, दें। ये उस लीडर की बात करते हैं जो जिसकी ना कमर दर्द ना बुखार, वो कैदी नंबर 804, जिसके ना प्लेटलेट्स कम ना बुखार, वो कैदी नंबर 804, जो ना जद्दा ना लंदन फरार, वो कैदी नंबर 804। ये उससे मुआवजा करते हैं मेरे लीडर का। अभी तो और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं इस शेर के साथ आगे अपनी बात को इस बजट के पाऊंगा कि आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिएगा, हम अर्ज करेंगे तो गिला होगा। जनाब स्पीकर, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसकी बैकबोन, जिसकी पहचान टेक्सटाइल है। मैं वजीर खजाना, मैं हैरान हूं ये किताब क्या देख के। मुझे नहीं लगता ये किसी वजीर खजाना ने लिखा होगा। इसमें इंडस्ट्री का जस्ट एक मिनट के बराबर 25 अरब रखे गए। ये नहीं पता कौन सी इंडस्ट्री के। 13 अरब, तकरीबन 13.5 अरब गैर तरक्याती बजट और 11 अरब तरक्याती। लेकिन आपको वजीर खजाना में ये बताना चाहता हूं कि एक टाइम था कि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा टेक्सटाइल का था, लेकिन आज कम होता होता 40 से भी कम हो गया। लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब को ये पता ही नहीं है कि टेक्सटाइल इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जनाब स्पीकर, हमें ये देखना होगा कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी पीछे चली गई। इस टाइम 80% इंडस्ट्री बंद है और 20% इंडस्ट्री अपना वो लेबर कम है उसमें डाउन साइजिंग करके बैठी हुई है। हमारी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसकी बेस है कॉटन। हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया जो जनूबी पंजाब सिंध इसके मुल्हका था, वो एक वसी तर एरिया था और उस कॉटन से 5 तरह की इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन किसी का कोई ख्याल नहीं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान खान को और उनकी इक्तिसादी टीम को कि पिछले दौर में हमारी इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी पे चली। हमें फैसलाबाद में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई। मैं आज ये भी साबित कर सकता हूं, जो मेरे कायद ने 1 करोड़ अवाम को नौकरी देने का कहा था वो हमने दी। मैं साबित करूंगा, जब कॉटन ग्रो की गई और रिकॉर्ड कॉटन हुई हमारे उस दौर में, सबसे पहले आती है जिनिंग इंडस्ट्री। जिनिंग इंडस्ट्री में कॉटन को साफ किया जाता है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद स्पिनिंग इंडस्ट्री आती है, स्पिनिंग इंडस्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिला और 100% कैपेसिटी पे चली। उसके बाद साइजिंग इंडस्ट्री आती है, वहां रोजगार मिला। फिर लूम्स आती हैं और फैसलाबाद में इस वक्त लाखों लूमें टूट गई हैं। ये 1 माह में ये बात करते हैं, लेकिन खान के दौर में लोगों ने कई कारखाने लगाए। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो कॉटन जो हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, जस्ट कॉटन को, वो $1 में होती थी। जो हम तैयार करके माल एक्सपोर्ट करते हैं सुर्खी पाउडर लगा के, वो $20 में जाता है। जनाब स्पीकर, उससे बेशुमार लोगों को रोजगार मिलता है और साथ साथ टैक्स जनरेट होता है। मैं जनाब वजीर खजाना से पूछना चाहता हूं, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा बजट तो दे दिया, ये नहीं बताया कि ये पैसे कहां से जनरेट करेंगे। इंडस्ट्री चलेगी तो पैसे जनरेट होंगे, हमारी एक्सपोर्ट होगी तो हमें ज़र मुबादला आएगा। इंडस्ट्री तो बंद पड़ी हुई है। पिछले दौर में हमें गैस और बिजली पे सब्सिडी मिलती थी जनाब स्पीकर। इस वक्त इन्होंने सब्सिडाइज हमें गैस और बिजली बंद की, बल्कि 1 माह में 2 दफा रेट बढ़ा दिए। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग कई गुना बढ़ गई है। आखिरी 30 सेकंड जी शेख साहब, आखिरी 30 सेकंड जनाब स्पीकर, ये बात है हमारे मुल्क की इंडस्ट्री की। हम अपने हमसायों से अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग मीट नहीं कर पाते। इस वजह से हमारे एक्सपोर्टर भी इस टाइम परेशान है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। हमें फौर सोचना होगा किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को चलाएंगे। उसके साथ साथ हमारा GDP रेट 8.5% है, उसको बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। 22% इंटरेस्ट रेट है। कैसे एक एक्सपोर्टर इंटरेस्ट 22%, तो उसका प्रॉफिट नहीं है जो वो कैसे बैंकों को देगा। इस पे गौर कीजिएगा। अब एक छोटी सी बात जनाब स्पीकर, आपके देखिए कॉलीग्स ने बात करनी है, प्लीज वाइंड अप करें ना। ये सर, ये बार बात करते हैं कि ये 3 माह का बजट है। जनाब स्पीकर, ये 3 माह का बजट नहीं है, ये पिछले 9 माह का जो गैर कानूनी हुकूमत उसके जो बजट को ये जी थैंक यू वेरी मच, लीगल कवर। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा रुखसाना कौसर साहिबा,
کی بات اگر آپ کر لیں تو وہ پورے ملک کو اناج سپلائی کرتا ہے، لیکن ہم پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آج بھی وہی ایوریج، وہی 25 سے 30 من ایوریج، اس میں سدھار نہیں آ رہا، کوئی ہم بیج نہیں دے رہے۔ جہاں پہ ہمارے کپاس کاشت ہونی تھی آج وہاں گنا کاشت ہو رہا ہے۔ شوگر مافیا کا پورا کنٹرول ہوا ہے۔ تو کوئی شعبہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ ایجوکیشن کا ہو، خواہ وہ زراعت کا ہو، خواہ وہ ڈیولپمنٹ کا ہو، خواہ وہ ہیلتھ کا ہو، تو تمام شعبہ جات میں حقیقت جانے کہ یہ ہمارے فیصل آباد میں پچھلے دنوں ایک یہ پتنگ بازی کے معاملے پہ ایک نوجوان ذبح ہو گیا۔ یقین کریں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ذمہ داران ہیں